اور بھی مخلوقات ہیں، ان کے پاس بھی کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، لیکن بس جو فطرت نے انہیں دے دیا نا، بس اسی پہ ہی اکتفا ہے۔ کچھ زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، بس وہ جب تک زندہ رہیں گے نا صرف رینگتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ کچھ ایسے جانور ہیں جنہیں اللہ نے چلنا سکھایا، ساری زندگی بس وہ پیدل چلتے ہی رہیں گے۔ کچھ ایسے پرندے ہیں جنہیں اللہ نے اڑنے سکھایا، وہ ساری زندگی اڑتے رہیں گے۔ کچھ کچھوے مچھلیاں ایسی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے پانی میں تیرنا سکھایا، وہ تیرتے ہیں۔ اس سے آگے کچھ نہیں، لیکن انسان ہے، چلتا بھی ہے۔ اگر اللہ سائیکل دے دے اس پہ بھی دوڑتا ہے، موٹر سائیکل دے دے اس پہ بھی دوڑتا ہے، گاڑی دے دے تو اس پہ بھی دوڑتا ہے۔ یہ کس کی نعمتیں ہیں؟ اللہ کی۔ کاش اللہ ان سواریوں پہ سوار ہوتے ہوئے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور ہم یہ پڑھنے والے بن جائیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ ہم اسے کنٹرول میں لینے والے نہیں تھے، اسی نے ہمیں کنٹرول میں یہ چیز عطا فرما دی۔ اسی طرح کھانے کے اعتبار سے کچھ ایسے ہیں جن کی غذا صرف کیڑے مکوڑے وہی کھائیں گے، کچھ ایسے ہیں جن کی غذا گھاس پھوس کھانا ہے وہی کھاتے رہیں گے، کچھ ایسے ہیں جن کی غذا کچا گوشت کھانا ہے اسے ہی کھاتے رہیں گے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان فطری غذاؤں کو اب بہترین بنانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دیا۔ اکثر جاندار ایسے ہیں جیسے اللہ نے پیدا کیا دنیا میں ساری زندگی اسی طرح ہی گزار دی۔ کبھی آپ نے کسی گائے یا بھینس کو ساڑی پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ گدھے گھوڑے کو شلوار قمیض یا سوٹ بوٹ میں دیکھا ہے؟ نہیں، جیسے ہیں ویسے ہی چل رہے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی، اسی طرح جس طرح کی نعمتیں اللہ نے انہیں فطری طور پہ دی وہ اسی طرح ہی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کہ اناج میں سے بہت ساری چیزوں کے طرح طرح کے پکوان تیار کرتا ہے۔ بازار میں نکلے نا ماشاءاللہ، پکوان کے پاس سے گزرے تو خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح مشروبات بھی ہیں طرح طرح کے۔ تو کیا یہ مان سلوے سے کام ہے؟ پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن دیا اور نبی کی حدیث دی۔ ان کو تورات دی تھی نا، ہمیں قرآن دیا اور حدیث دی۔ قرآن ایسا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے، پیدائش سے لے کے موت تک زندگی گزارنے کے طور طریقے اس قرآن میں موجود ہے۔ کوئی چیز اوجھل نہیں۔ موت کے بعد قبر میں جاتا ہے، قبر کو گوشہ عافیت بنانے کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا۔ حشر میں جاتا ہے، حشر میں مشکلات سے بچنے کا ہر راستہ بھی اس میں دکھایا گیا۔ پھر جنت یا جہنم دو ہی جگہ ہیں، جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی قرآن نے دکھا دیا، ہر چیز بیان کر دی۔ لیکن کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کوئی ماں کا لال شک یا شبے کا اظہار کر سکے۔ قرآن جب پڑھایا جاتا ہے، قاری استاد یا پہلا سبق پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بچے بچی کو یہی تعلیم دیتا ہے، پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک اور شبے کی گنجائش کہیں نہیں، یہ متقین کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے۔ لیکن قرآن ایک مجمل کتاب ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کے احکام ہیں، بادشاہ تو اپنی مرضی سے بس اشارہ ہی کر دیتے ہیں، اور اس کی تشریح اور تعبیر کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، خاتم الانبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ نبی
नबी करीम ने फरमाया अला व इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिसलहु माहु, ईमान वालों जिस तरह मुझे कुरान दिया गया इसी तरह इसकी मिसल मुझे हदीस भी दी गई है। वायुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी की आमद का मकसद किताब और हिकमत की तालीम। नबी करीम फरमाते हैं मुझे जिस तरह कुरान दिया गया इसी तरह इसकी मिसल मुझे हदीस भी दी गई। और हज्जतुल विदा के मौके पे फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो किस तरह पढ़नी है कुरान में, रोजा रखो किस तरह रखना है कुरान में, ज़कात दो कब देनी है किस मिक़दार में देनी है कुरान में, हज उमरा करो किस तरह करना है कुरान में, जिक्र अज़कार करो किस तरह है कुरान में नहीं, दुरूद और सलाम पढ़ो किस तरह पढ़ना है कुरान में नहीं। किसने बताया? नबी करीम ने बताया। जिस तरह कुरान ला रैब, नबी की सही हदीस भी ला रैब है, उसमें शक शुबे की गुंजाइश कोई नहीं, कोई माने या न माने, लेकिन हकीकत ये है हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। इमाम की बात गलत हो सकती है, खतीब की बात गलत हो सकती है, मुफ्ती की बात गलत हो सकती है, मुज्तहिद की बात गलत हो सकती है, मुहद्दिस की बात गलत हो सकती है, मुफस्सिर की बात गलत हो सकती है, बड़े से बड़े बाकमाल की बात गलत हो सकती है, लेकिन सैयदा आमना के लाल की बात कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बारे में कुरान ने कह दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अब वो अपनी मर्जी से बात नहीं करते, अब वो इरशाद फरमाते हैं जो वही बना के उन पे नाज़िल किया जाता है। जिसको ये बात समझ आती है वो फिर कहता है कि सिरात मुस्तकीम पे चलो आपस सुफियान से मिलते हैं, शायद कोई खैर की बात सीखने को मिल ही जाए। अब वो कभी अहले हदीस से फिर नफरत नहीं करता, अहले हदीस से मोहब्बत और प्यार करता है, क्योंकि अहले हदीस मिलावट वाली कोई चीज देते ही नहीं। खालिस कुरान भी खालिस और नबी की सही हदीस भी खालिस। दुनिया का सामान लेने हो ना तो बाजार में जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं भाई एक चक्कर ना कर देना, पैसे ज्यादा ले लेना लेकिन चीज एक नंबर, लेकिन दीन के बारे में फिक्र ही कोई नहीं। मेरे भाइयों, दीन के बारे में भी हमें फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ने जिस तरह उन्हें तौरात अता की, अल्लाह ने हमें कुरान भी अता किया और नबी की सही हदीस भी अता की। अल्लाह का एहसान है। जिस तरह अल्लाह ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस अता किया, इसी तरह अल्लाह ने हमें पाकिस्तान अता कर दिया है। नबी करीम को जिस तरह मदीना दिया, कभी हमारे सरदार साहब पाकिस्तान का माना करते हैं बड़े माशाल्लाह जलाल और जमाल के साथ, कहते हैं मदीना तैयबा अरबी जुबान का लफ्ज है, फारसी में इसका माना करें तो वो पाकिस्तान ही होता है, यानी पाक शहर। जैसे मदीना बड़ा उम्दा है, नबी के नाम पे बनने वाला पाकिस्तान भी बहुत उम्दा है। ये भी हमने अल्लाह ताला के साथ एक वादा करके लिया था। उस वक्त कि नारा सबकी जुबानों पे बुलंद होता था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन भूल गए। काश हम उस सबक को याद रखते। और ये वो सबक है जो अल्लाह ताला ने पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ा दिया था। जब वो जन्नत से निकाले गए, परेशान हुए, तो अल्लाह ने फरमाया फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आएगी, जो हिदायत की राह को अपनाएगा ना तो उन्हें कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे।
वो राह हिदायत वही इलाही है। तमाम नबी जो दावत लेके आए वो इस्लाम की दावत थी। नबी करीम ने फरमाया लंबियाओ इखवत वल्लातिन, नबी पिदरी भाई हैं जिनका बाप एक वो आदम की औलाद है ना, ओ महातुम शत्ता माए मुख्तलिफ शरीयतें अलग अलग व दीनों वाहिद, लेकिन दीन एक ही है जिसका नाम क्या है इस्लाम। आगाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और तकमील हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा पे हुई। हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज इस दीन का आगाज मैंने आदम से किया था, आज उस दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया है। पाकिस्तान लेते वक्त हमने अल्लाह से वादा किया था, अल्लाह इस मुल्क में तेरे दीन को नाफिज करेंगे, लेकिन भूल गए, जिसकी वजह से आज हम मुश्किलात का शिकार हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दीन के दावेदार हैं, वो खानकाहों में बैठ गए, जी बैठ के बस दम दुरूद करते रहो काफी है।